प्रोग्राम विचार चर्चा तुहाडा स्वागत है जी। अज अंतरराष्ट्री मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई है। तो अज विचार करने के लिए साडे नाल संजय मल्होत्रा जी सीनियर पत्रकार मौजूद ने। सर सत श्री अकाल जी, स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। गल करते हैं मजदूर दिवस की, जिहदी शुरुआत हुई है बहुतिआं नूं ज़्यादा पता ही होवेगा, फिर भी एक इतिहासिक जिहड़ी परंपरा है साडी, इतिहासिक गलबात जरूर इतिहास तो, क्योंकि असीं बहुत कुछ सीखते हैं। 1886 ईस्वी दे विच मजदूर यूनियन जिन्नियां उन्होंने एक मंग रखी सी अमरीका दे विच कि 8 घंटे जिहड़ा समा वो निश्चित किया जाए। उसनूं लेके उत्थे एक बंब धमाका भी हुंदा, उस तो बाद पुलिस की गोली भी चलती है। 7 लोग जिहड़े पहले शहीद मन्ने जाते हैं मजदूरां दे, जो जिहड़े हड़ताल के उपर बैठे सन। उस तो बाद कुछ समय बाद 8 घंटे निश्चित कर दिता जाता है। जेकर गल मैं भारत की करा, भारत का जिहड़ा संबंध है इस दे नाल, उहदी जिहड़ी शुरुआत हुई सी भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगरा वेलू चेटियार दे वल्लों जिहड़ी कीती गई सी। ते इस दिन ही ये चेन्नई च जिहड़ी शुरुआत हुई सी 1 मई नूं जिहड़ा मजदूर दिवस इस दे नाल ही मद्रास दिवस वजों प्रमाणित हो गया सी। इसलिए हड़ताल भी जिहड़ी उन्हां दे वल्लों कीती गई सी। सर जे गल कीती जावे 80 देशां दे विच मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो सब तो वड्डी गल की लगदी है कि इहदा उद्देश की है? जदों शुरुआत हुई सी वो किसी होर ढंग दे नाल होई सी, ते मौजूदा समय दे विच इसदा उद्देश किवें वेखदे हो? वेखो बल साहब की है कि मजदूर और उसके मालक का रिश्ता वैसे तो देखो जदों दा इंसान एक तरह का सभ्यता इंसानी सभ्यता आई हैगी है तां तो ही एक रिश्ता चल रहा हैगा। एक जमाने दे विच सारे ही मजदूर सीगे, सारे खेती करते सीगे। उस तो बाद ज्यों ज्यों इंसान ने तरक्की समय की तब्दीली आई तो कुछ लोग जमीनों के मालक बन गए, कुछ लोग काश्तकार बन गए। जिहड़े काश्तकार सीगे वो एक तरह के उन्होंने मजदूर हो गए। उस तो बाद मजदूर की एक्चुअल जिहड़ी डेफिनेशन आती हैगी है ना, वो जदों इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगीकरण जदों पश्चिम दे विच होना शुरू होया 16वीं ते 17वीं सदी दे विच, जदों नवीं साइंटिफिक काढां होईयां, जिवें स्टीम इंजन बनिया या होर मैकेनाइजेशन हुई, जदों नवीं कारखाने लगने शुरू होए, औद्योगिक क्रांति है। हाँ, कारखाने लगने शुरू होए ते उन्हां कारखानिਆਂ दे विच जदों मजदूरां ने काम करना शुरू किया, डिमांड भी वधी। हाँ, ते उस तो आपां उसनूं आपां साडी मुराद जिहड़ी हुंदी है उन्हां मजदूरां तो हुंदी हैगी है कि उस वक्त जमाना सीगा कि जिन्हां दे कोल बहुत सरमाया हुंदा सी वो फैक्ट्री लगांदे सीगे, ते ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਵੇਜਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। उसके जड़ा उहदे रिएक्शन दे विच उहदा जड़ा रद्दे अमल सीगा वो यही सीगा कि मजदूरां ने भी विद्रोह करना शुरू किया। जिहड़ी शिकागो की घटना असीं दा जिक्र करते हैं, जिस तो बाद मे डे शुरू होया, तो उस तो बाद मजदूरां ने भी अपने आप नूं असर्ट करना शुरू किया, खड़े होना शुरू किया उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ। तो इस तरह करके एक मूवमेंट जिहड़ी आ चली। और उस तो बाद पर हुण की है कि अगर जे असी उस जमाने नूं छड्ड के ये गल्लां हुण 200 साल तो भी ज़्यादा पुराणियां हो गईयां ने, हुण बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ चुकी हैगियां ने। एक तो सब तो वड्डी गल हैगी कि जिहड़ी मैनुअल लेबर असीं कहने आ, जिहड़ी हत्थी लेबर मेहनत करके जिहड़ी लेबर करने असीं हैगे आ, उसदी जिहड़ा प्रतिशत हैगा वो बहुत हुण घट गई हैगी। अज दी डेट विच तुसीं वेखदे हैगे हो कि ईवन एग्रीकल्चर नूं आपां सब तो मेहनत वाला काम समझदे हैगे काश्तकारी नूं, लेकिन काश्तकारी च भी तुसीं आप काश्तकार हैगे हो, आप किसानी नाल जुड़े होए हैगे हो, तुसीं वेखदे हो कि उत्थे भी हुण मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुके हैगा, उत्थे ज़्यादा काम जिहड़ियां मशीनां कर रही हैगियां ने। इस करके मजदूर की हुण दी जिहड़ी डेफिनेशन हैगी है वो काफ़ी हुण तब्दील हो चुकी हैगी। तो जेकर तुसीं काफ़ी मोटा मोटा दस भी दिता, मौजूदा समय दे विच मैं तुहाडे कोलों जे पुछां कि मजदूर ते गैर मजदूर इहदे विच किवें असीं इस कैटागरी नूं किवें वेख सकदे हां? आर्थिक इसदा लैवल जिहड़ा वो आर्थिक पੱਧਰ ते हो सकदा जां कुछ होर पैमाने भी हो सकदे ने? जी बिल्कुल। हुण वैसे काफ़ी ये जड़ा आपस दे विच ये डेफिनेशन है उसनूं बड़ी कन्फ्यूजिंग जी इस टाइम असीं इहनूं कह सकते हैं, लेकिन एक गल तां पक्की हैगी है कि जिहड़ा बंदा तुहानूं एम्पलॉय कर रहा हैगा, जिहड़ा उसनूं आपां एंटरप्रेन्योर कह सकते, उद्यमी उसनूं कह सकते हैं। एक उद्यमी वो जिहड़ा पैसा लगा रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है, अपना आइडिया लगा रहा है, कंपनी खड़ी कर रहा है, कोई भी उद्यम खड़ा कर रहा हैगा, उस दे विच वो जिन्हां बंदियां नूं हायर कर रहा हैगा उन्हां नूं असीं
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨਸਕਿਲਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘੁਮਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਰਖਾਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਆ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਜੋਰ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਥਾਜ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫੰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕੰਮ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੌਬਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੋਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਦੋਂ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਬਰ ਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪੱਛਮ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿੱਤੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਲੇਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ, ਕਰੀਬ 92-93% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਲੇਬਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੂਰਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਾਲ ਕੰਮ ਦੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿਰਫ 7-8% ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 92-93% ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ MSMEs ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਸਮਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 15 ਕਈ 4-5 ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਰਾਦ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 4 ਉੱਥੇ 4 ਖਰਾਦੀਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਕਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੜੋਤਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ 5-5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਵੀ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ, ਸਿਰਫ 7% ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 93% ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਫਾਰ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਲੇਬਰਰਸ, ਇਹ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ESI ਹਸਪੀਟਲਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਨੀਮਮ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਯਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੜੀ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਹੋਗੇ, ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਐਸਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੈਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 93% ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ PSUs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ
ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੋਗੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋ ਜੀ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੋਂ 5-5 10-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ, ਚੀਨੀ, ਨਮਕ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੇਬਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਇਕਨੋਮੀ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ ਆਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲਗਾਣਗੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਚੀਪ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏਗੇ, ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਚੀਪ ਹੋਏ, ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੈਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ। ਵੇਜਿਸ ਇੱਥੇ ਵਧੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਕਾਫੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੈਗਾ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੇਜਿਸ ਵਧਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਆਉਣ, ਨਵੇਂ ਉਦਯਮ ਆਉਣ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੋਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ।